اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں، دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا گندا ہو جائے، تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایموشنل کر دینے والا بیان لے کر کے حاضر ہوا۔ اگر آپ نے اس بیان کو پوری دھیان توجہ کے ساتھ سن لیا تو انشاءاللہ زندگی کے اندر ضرور تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ یہ بیان ہے ہی ایسا اور قاری حنیف کا انداز بیان کچھ ہوتا ہی ایسا ہے کہ انسان بس ان کے بیان سنتا ہی چلا جائے۔ تو آئیے ناظرین کرام اس بیان کو ہم دھیان توجہ سنیں، کیونکہ اس بیان کا عنوان اور ٹاپک ہے دنیا کی حقیقت، اور آپ کو یہ بیان اگر اچھا لگے تو آپ ضرور اس بیان کو دوسرے تو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ سن کر کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو چلیے ناظرین کرام اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرما دیا۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ سپرڈنٹ صاحب اور ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب نے آپ حضرات کے ساتھ بالخصوص دینی معاملے میں تعاون فرمایا۔ دنیا کا ہر معاملہ کسی نہ کسی لالچ، کسی نہ کسی طمع اور ہرس پر مبنی ہوتا ہے، اور دین کا معاملہ صرف آخرت اور قبر حشر کے لیے ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کی اسی نیکی کو ذریعہ نجات بنا دے، اور میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، ہر معاملے میں آپ بھی تعاون کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک کے عرش عظیم کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اسی وقت سوال کرتا ہے الہ العالمین میں اس کے لیے کتنا بڑا اجر لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر خواہی کر رہا ہے دوسرے کی، جتنا تیرا جی چاہے اتنا لکھ دے۔ اللہ پاک نے بے شمار کرم اور بے شمار احسان ہم سب پر فرمائے۔ بہت بڑی کریمی اور بہت بڑی بندہ نوازی ہے اس کی آپ پر، مجھ پر، کہ ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ پاک اس پہ قادر تھا کہ وہ ہمیں جانور بنا دیتا، گدھا کتا بنا دیتا، وہ قادر تھا اس پر، لیکن اس نے کریمی فرمائی کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس سے زیادہ بڑی کریمی فرمائی کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، سکھ اور ہندو کے یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیتے؟ کلمہ نصیب نہ ہوتا، قرآن نہ ملتا، ایمان نہ ملتا۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور تیسری مہربانی یہ فرمائی کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، دیگر انبیاء کرام کی قوم میں پیدا کر دیتا تو آپ اور میں کیا بگاڑ لیتے؟ تو اس نبی کا امتی ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی، انبیاء نے تمنا کی۔
इतनी करीमी मालिक के कायनात की आप हजरात के सामने रखूं, 360 जोड़ है आदमी में, एक एक जोड़ का शुक्रिया 100 साल में आदमी अदा नहीं कर सकता। अब जिसकी आंखें दुरुस्त है वो आंखों की कीमत क्या जाने, वो हमसे पूछे। जिसके हाथ नहीं उससे जाके पूछ, जिसके हाथ नहीं है हाथ वालों खुदा का शुक्र अदा करो। एक जुबान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जरा उससे जाके पूछ। मां तड़प रही है कि बेटा क्या कहना चाहता है, और बेटा तड़प रहा है कि मैं अपनी मां को क्या कहना चाहता हूं। हजरत शेख सादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सियाहत के दरमियान सफर कर रहा था, दौरान सियाहत मेरी जूती गुम हो गई तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो दिल में ये शिकायत आई कि अल्लाह पाक ने मुझे पैदा तो कर दिया और मुझे जूते भी अता नहीं किए। फरमाते जब मैं दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी को देखा, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। फिर मैंने शुक्र अदा किया, मालिक मेरे पांव तो है, एक नाखून की कीमत नहीं अदा की जा सकती। और फिर मुस्तकिल जिंदगी, उम्र और एक एक रात और एक एक दिन, ये तमाम के तमाम बड़े कीमती हैं। आप और मैं इन चीजों की कदर नहीं जानते। ये जो आज का दिन है, कल दूसरा दिन आएगा, ये दिन नहीं। आज की रात जो बीत जाएगी वो और रात आएगी, कल और आएगी, मौत आ जाएगी, मगर ये रात ना मिलेगी। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों उस वक्त से पनाह मांगो, उस वक्त के हालात से पनाह मांगो जब इतने हालात खराब हो जाएं, दुनिया का निजाम इतना बिगड़ जाए, माशरा इतना गंदा हो जाए, तबाही बर्बादी इस कदर फैल जाए कि आदमी 100 साल की उम्र गुजार के मर रहा होगा, मगर मरते वक्त एक रत्ती ईमान की पल्ले नहीं होगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो, हालात इतने बिगड़ जाएंगे, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत की तलखी से पनाह मांगो, इतनी शदीद तलखी आती है, मरने के बाद लाखों बरस तक मुंह में तलखी नहीं जाती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, इतना शदीद झटका लगता है, मनो लहू आदमी के बदन में होता है, एक झटका लगते ही कतरा बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत की सख्ती से पनाह मांगो जिससे कानों के पर्दे फट जाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आता है सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। मैं और आप, हम तमाम के तमाम माशरे के लोग इन चीजों की तरफ कभी परवाह ही नहीं करते कि मैं एक दिन इस दुनिया से उठ जाऊंगा, और तमाम मसले को आप लोग इख्तलाफ ही कह सकते हैं, ये फुला पार्टी का है, ये फुला तबके का है, ये फुला फिरके का है। अरे है किसी को मौत में इख्तलाफ? कौन कह सकता है कि फुला नहीं मरेगा और फुला मरेगा? मामूली से काम की तैयारी, शादी की तैयारी, अकीके की तैयारी, तमाम टी पार्टियों की तैयारी, नौकरी मुलाजमतों की तैयारी, और मौत कब्र की कोई तैयारी नहीं।
तौबा करना हम भूल गए, खुदा की हुजूर में रोना धोना हमने छोड़ दिया। एक गुनाह करना और फिर अकड़ रखना। कई साथी दिलों में ये रखे बैठे रहते हैं यहां जेल खाने के अंदर भी कि मैं बाहर जाऊं सही, फलाने को देखूंगा, फिर अल्लाह का करम मांगता है। उधर जज्बे इंतकाम की आग भड़काता है, उधर अल्लाह से करम मांगता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। सहाबी कहता है मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बना था, अपने अब्बा के साथ मक्के में आया। कहता है मेरी आंख ने देखा चारों तरफ लोगों का मजमा है, किसी के हाथ में हड्डी, किसी के हाथ में रोड़ा, किसी के हाथ में पत्थर, चारों तरफ के लोग मार रहे हैं। एक जात बीच में खड़े होकर बिना किसी झिझक तहम्मुल किए बराबर मार खा रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। सहाबी कहता है मेरे देखते देखते एक मासूम बच्ची आई, उसके हाथ में पानी का पियाला है, उसने जमीन पे रख दिया और लोगों को मुखातिब होके कहने लगी ओ लोगों मेरे अब्बा का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ। और मक्के वालों ना मारो, इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात है। सारे लोगों ने मारा। लखते जिगर ने जमीन पे पानी रखकर अब्बा को लिपट गई। उलमाए किराम ने लिखा है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी लहू में डूब गए। जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, पानी का प्याला उठाकर मुंह में पानी लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। पूछती है मेरे अब्बा, रिश्तेदाराना झगड़ा नहीं, मकान दुकान का झगड़ा नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, खानदानी रकाबत नहीं, आपको लोग मारते क्यों हैं? फरमाया लखते जिगर तेरा अब्बा लोगों को दोजख से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, शिरक की लानत से निकालकर अल्लाह की जात और सफात और तौहीद बारी ताला पे लाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। फरमाया लखते जिगर पानी ला। समझी मेरे अब्बा को प्यास लगी होगी। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेकर हाज़िर खिदमत हो गई। समझी वुज़ू फरमाएंगे, पानी पिएंगे, मगर आपने सर मुबारक झुका दिया। फरमाया लखते जिगर मेरा सर धो डालो, किसी ने गंदगी फेंक दी। सैयदा धोती भी जाती है, रोती भी जाती है। कौन शकीउल कलब था, कौन संग दिल था, कौन जालिम था? 14वीं के चांद लाखों कुर्बान कर दो इस चेहरे अनवर पर। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम। नारे तकबीर। कि लखते जिगर जब किसी को सही रास्ते पे लाओगे कौम पत्थर मारेगी। सवाल करती है लखते जिगर अब्बा जान अब तो घर में तशरीफ रखो, अल्लाह का कुरान अगर मक्के वाले नहीं सुनते, अम्मी जान सुनेगी, रुकैया बहन सुनेगी, मैं सुनूंगी, हमें सुनाओ। फरमाया लखते जिगर बड़ी मजबूरी है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपनों को डरा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर, उठो डराओ अपनी कौम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मार खाई इस कुरान और दीन और ईमान और इस्लाम के लिए।
खुद इरशाद फरमाया जितना अल्लाह की राह में मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। एक वक्त भी ऐसा नहीं पेट भर के खाना खाया हो। शाब अबी तालिब मक्के मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ के दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम को कैद कर दिया मक्के वालों ने। वो दूध पीते हैं, वो मक्खन खाते हैं, सब्जियां तरकारियां खाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल को, सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते नहीं मिलते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मेरे तेरे नबी ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ते। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। नारायण तकबीर। जिंदगी के लम्हात किस दुखों में, किन परेशानियों में रात गुजरती है, दिन बीत जाता है, सुबह शाम गुजर रही है, सारा जहान सोता है, शहंशाह कायनात मुसल्ले पे खड़े होकर सारी रात रोते हैं। आज उम्मत को याद नहीं, उन्होंने तो तुझे अर्शे अजीम पे बैठ के ना बुलाया। किसकी सफर का जिक्र करूं? महीना भी रजब का है, मेराज शरीफ का महीना है। आपकी जिंदगी के निराले 2 सफर, एक मेराज शरीफ और एक हिजरत मुबारक। कमाल हो गया। मेराज के लिए जिब्रील आया, मेराज के लिए जिब्रील आया और इत्तला दी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। और हिजरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए। जिब्रील बुर्राक साथ लाया सवारी के लिए। हिजरत वाली रात में सिद्दीक ने कहा मेरी मौजूदगी में कैसे बुर्राक, मैं खुद सवारी बनूंगा। एक 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। जान माल आल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सिर्फ कलमे वाली जिंदगी बना लें और सच्चे मानों में मुसलमान बन जाएं, मेरा तो ये ईमान है कि अगर हम पाकिस्तानी लोग मुसलमान बन जाएं, हमारे अखलाक किरदार को देखकर रोए जमीन पे एक भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। सवाल तो यह है कि मेरा और आपका उठना बैठना, लेना देना, जिंदगी, कारोबार तमाम का तमाम इस्लाम के खिलाफ है। मुझे कई मर्तबा मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अमूमन हिंदू लोग यही इतराज करते हैं कि जी अगर आप लोग कुरान को मान लें तो दुनिया में कोई भी फिर मुनकिर नहीं रहेगा। तो मुसीबत तो यह है कि आप लोग नहीं मानते। मसलन कुरान ने कहा किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह ना उठाओ, मगर हम बात नहीं आते। कुरान करीम ने मुतालबा किया, हुक्म दिया शराब ना पियो, हराम है। हमने कहा नहीं जी, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए हैं इनको फिर हम खर्च कहां करें। कुरान करीम ने कहा जुआ ना खेलो। उसने कहा जी फिर और दिन नहीं कटता, रात को दिल नहीं लगता, फिर वक्त कैसे कटे। कुरान करीम ने कहा किसी को कत्ल ना करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमान के लिए हथियार उठाता है, अल्लाह का अर्श अजीम कांपने लरजने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे क्या हुआ? अर्श अजीम रो के कहता है नाहक मुसलमान का खून हो रहा है। कुरान करीम के जितने मुतालबे हैं हम कब पूरा करते हैं? और फिर कमाल ये है कि मैं और आप तमाम के तमाम, हर आदमी कहता कि जी जन्नत मेरी और मेरे बाप की जन्नत हमें अलाट है, और कोई जाए ना जाए हम तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों इतना सस्ता सौदा होता, बिलाल हबशी का चमड़ा ना उधेड़ा जाता।
اگر جنت اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مصیبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، دنیا کا معاملہ کوئی نہیں، ایمان کے لیے مصیبت اٹھائی، ایمان کے لیے تکلیف کاٹی، ایمان کے لیے طرح طرح کے عذاب جھیلے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار۔ مزہ تو تب ہے نا ادھر آدمی مر رہا ہو، ادھر جنت کا فرشتہ یہ کہے آ جا تیرا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ مگر یہ بات دولت سے نہیں بنتی، مربوں سے نہیں بنتی، اونچی کرسی مل جائے اس سے نہیں بنتی، اعمال کی بات ہے ساری۔ اعمال اچھے کرتا ہے آدمی تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو۔ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کے بعد فجر کی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا، اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ فرمایا میرا یہ حال ہے جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑیوں سے چھیتو، پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ سارا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں، اسی گزشتہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے 7 جنازے اٹھ گئے۔ دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے، ایک گھر کو جنگڑا لگ گیا۔ دیکھیے اس بے نیاز کی بے نیازی، اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے، نہ کرسی چلتی ہے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ مربع چلتا ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زور زور سے فرمانے لگے قبر والو اموالکم قسمت، جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا، چوری کر کر کے جمع کیا، ڈاکے مار مار کے جمع کیا، ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ مقدمے چل پڑے، جھگڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نساؤکم زبجت،
जिस बेगम जिस औरत के पीछे जान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। ओ कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम अपना बताओ। साथियों की तरफ खिताब करके फरमाया अगर ये बोल सकते बताऊं क्या जवाब देते। ये जवाब देते कि ऐ अली, हमने जख मारी, हमने तकलीफ की, हमने खुदा के कुरान को ना माना, आज जो हमारा हाल है वो खुदा किसी का भी ना करे। जिस जेल में तुम हो ये तो आदमियों की जेल है, खुदा की जेल का पता नहीं अभी। फरमाया सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरोगे न जियोगे, लाखों बरस गुजर जाएंगे पानी का कतरा नहीं, लोग रोवेंगे पछतावेंगे। वही अस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहल यशविल वजूह, पानी 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 पुकारेंगे लोग जहन्नुम में, इलाही पानी, लाख बरस गुजर गए पानी ना मिला, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फशारिबूना शुरबल हीम, इनको ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसके पीने से अतनियां बाहर आ जाएं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये होठ, ये लब इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होठ कमर पे जा पड़ेगा और ये नीचे का होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। गुनाह का इकरार नहीं करते, जुर्म का एतराफ नहीं करते, मैं और आप माफी नहीं मानते, तौबा करने का मिजाज नहीं बनाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी एक जगह पर कि एक जगह एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कातिल तो बाहर फिर रहा था और बगैर गुनाह के जो थे वो अंदर चले गए। होते होते वो आदमी फांसी लग गया जिसने कत्ल नहीं किया था। एक आदमी उस मामले को जानता था, अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, इलाहुल आलमीन ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि फला आदमी गुनाहगार है और फलाना बेगुनाह था, वो चढ़ गया। तो जवाब मिला, मेरे बंदे मिसल में फर्क है, गुनाह तो है इसका भी, मिसल में फर्क है। कैसे कि एक दिन ये पानी की नाली पे बैठा था, एक कीड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेल कर पीछे करता था, जब तक वो मर ना गया इसने उसकी जान ना छोड़ी, और मेरी वो कीड़ा मखलूक ना थी। मैंने उसका इंतकाम लिया है। बाबा गुनाह आदमी से ऐसा होता है कि उसको आदमी समझता भी नहीं कि मैंने किया कि नहीं, और यूं ही उसका दरबार माफ करने के लिए खुला है। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल की एक ताइफा बदकार औरत गुजर रही है, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास खड़ा हुआ है, हाँफ रहा है, कांप रहा है, तरस आ गया, दुपट्टे की रस्सी बनाई और जूते का डोल बनाया, पानी कुएं में से निकाल कर पिला दिया। आवाज आई, है तो तू बदकारा, है तो तू फाहिशा, तूने मेरे कुत्ते पे कर्म किया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। इसमें आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए, तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे आदाब क़यामत से बचा दिया। और कभी यूं होगा,
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔ ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور معاملے میں اطاعت کرو۔ اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد
मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस जवान की शान का क्या कहना जो 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दुल्हा और घोट बनकर आया। वो उस्मान है। और क्या शान है अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बतूल का शोहर बना दिया, हसनैन करीमैन का अब्बा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा का दामाद बनाया, सरताजुल आलिया बनाया। शान सुनो, हाल क्या है। वुजू कर रहे हैं, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, क्या खौफ आ गया? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा होने लगा। नारे तकबीर जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली नमाज के लिए खड़े होते हुए रंग पीला पड़ रहा। हजरत हुसैन सबका रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद के दरवाजे पे आए, धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह इमाम हुसैन का लख्त जिगर है। फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता रात दिन में, 1000 रकात नफिल पढ़ते। और यूं हमारी तरह ठूंगे नहीं मारते। रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगा कर नमाज की नियत बांध ली। कोला चटखा, आग लगी, छत जली, मकान जला, दरवाजा जला, लोगों ने बुतेरा शोर मिटाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, मगर कोई नहीं खुला। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, ख्याल कर लिया जल गए होंगे, शहीद हो गए होंगे। अंदर जाके देखा हुसैन का लख्ते जिगर मुसल्ले पे खड़ा हुआ इत्मीनान से कुरान पढ़ रहा है। सलाम फेरा। लोगों ने कहा हजरत जी ये सब कुछ जल जला गया, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ हूं जिसे आमाल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। नगीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 100 तय चमड़े की जलती जाएंगी, पीछे नया बनता आएगा। इसी तरह से तय चलती रहेंगी, करोड़ों बरस गुजर जाएंगे मगर माफी ना मिले। वो लोग जो जुल्म करके मर जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं, किसी की आबरू को बर्बाद करते हैं, वो लोग सोच ले। हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू खराब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बीवी पे डाका डालता है, जब तक उसकी बीवी पे डाका ना पड़ जाए उसकी मौत नहीं आए। अगर हमारा इन चीजों पे ईमान और यकीन हो तो हमारी सारी दुनिया जन्नत ना बन जाए। सारा माशरा अच्छे से अच्छा हो सकता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि देखो जी फलां तो यूं करता है, मैं यूं क्यों करूं। अरे कब्र तेरी अपनी, मेरी अपनी, आमाल अपने अपने, हिसाबो किताब अपना अपना, कयामत के दिन तमाम तर महल और रंग रूप अलग अलग अपना अपना। पुलसरात से जब सब लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब और अब्दाल गुजरेंगे, आएगी एक हस्ती की बारी। शर्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। ऐलान होगा एक फरिश्ते को, आओ फरिश्ते ऐलान कर
او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، او روح اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ روز ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی
गिलास दे दिया और पेश करा और ले आऊंगा। कोई कमजोर सा आदमी पानी मांगे, अच्छा तेरा नौकर लगेगा हमें। गरीब का साथी मर गया, कमजोर का साथी कब्र में चला गया। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटियां पका रही हैं, आप तशरीफ ले आए, फरमाया आयशा एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं खादमा, मैं नौकर हूं, आप क्यों पकाएंगे? फरमाया नहीं, एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। कौन रोक सकता था? आप सब का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने एक रोटी पकाई, तंदूर में लगा दी। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं बार बार मेरी पकाई हुई रोटियां कभी से पककर बाहर आ गई और मैं झांक झांक कर देखती रही, उस रोटी का पानी खुश्क नहीं हुआ। आखिरकार अर्ज कर बैठी, मेरे आका मेरी पकाई हुई रोटियां कभी से पक गई और आपकी पकाई हुई का पानी खुश्क नहीं होता। फरमाया आयशा जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए आग उसके कैसे करीब आ सकती है? जिस रोटी को नबी के हाथ लग जाए उस आग के करीब, आग उसके करीब नहीं आ सकती। जिस सिद्दीक के कंधों पे नबी सवार होकर कार तक जाए उसके करीब कैसे आ जाएगी? और फिर कमाल है, मक्के वालों ने मुहासरा कर रखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का कि आज नबूवत को खत्म करो, कत्ल कर डालो। चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े। अबू जहल ने बड़ी ताकीद की, खबरदार बच के ना निकल जाए। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे महबूब एक मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंको इनकी तरफ। अर्ज किया इलाहुल आलमीन ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमईता इद रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब हाथ तेरा होगा, कुदरत मेरी काम करेगी, इन सब की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। बस आपने फेंक दी, सब की आंखों में मिट्टी पहुंच गई। अब लगे आपस में कहने क्यों वे बदमाश मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी? तो कहने लगा अच्छा पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकना शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और नबी के हुजरे के चारों तरफ अब लग गए एक दूसरे की पालिश करने। मुजाही हो रही है चारों तरफ, हुजरे मुबारक के कबड्डी कबड्डी शुरू हो गई। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे महबूब लो ये सब धंधे लग गए हैं, अब आप चलें, हिजरत फरमाए आप। इलाहुल आलमीन मुझे कल हुक्म दिया होता, परसों हुक्म दिया होता, तरसों हुक्म दिया होता, मैं चला जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं। फरमाया मेरे महबूब अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, तरसों ले जाता, ये लोग कहते हमें पता ना चला, हम यूं कर देते, हम यूं कर देते, मजा तो आ जाएगा। ये चारों तरफ खड़े हैं और मैं आपका बाल ना बीका होने दूं, मैं बचा के ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हुई? आज ही तो पता चलेगा कि खुदा की खुदाई कैसी होती है। इलाहुल आलमीन मेरे पास मक्के वालों की अमानतें हैं, इनको रात के वक्त कैसे वापिस करूं? थे दुश्मन पर नबी को अमीन मानते थे। यूं लिखा किताबों में अबू जहल की बेटी के छल्ले और बालियां हुजूर के पास अमानत थी। नबी अर्ज करते इलाही मुझे हिजरत से इनकार नहीं, मैं तैयार हूं, पर इस अगर अमानत वापस ना हुई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और आज उम्मतियों का हाल देखो, किसी के पास अमानत रखकर वापस लेके तो दिखाओ, वापिस लेके तो दिखाओ, बड़ा मुश्किल मसला है। नबी के गुलामों का यह हाल था। यहूद ईसाई अपनी जवान बेटियां सहाबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे,
سال سال 2-2 سال بعد آیا کرتے تھے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ کا ذمہ وار ہوں، کتابوں کا ذمہ وار ہوں کہ کبھی کسی کافر نے اپنی بیٹی کے آبرو کے معاملے میں کسی صحابی کو الزام بھی نہیں لگایا. کبھی ہم کافروں کی بیٹیوں کی آبرو بچایا کرتے تھے، آج ہماری آبرو سڑکوں پہ برباد ہوتی تھی. حضور کے دربار میں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر لڑکی میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائی گئی. حضور نے فرمایا بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر اس کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے. یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے. تو فرق کیا ہوا میرے دربار میں اور ان کے دربار میں؟ اور آپ نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے باعزت میرے گھر پہنچا دو. 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے. عورت کا بیان ہے کہ یوں اندھیرا تھا، جنگل کا راستہ تھا، جوان تھے، میں بھی جوان تھی. کہتی ہے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ 2 اندھے چل رہے ہیں. اور جب گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا نبی کے غلاموں نے تیری ساتھ کیا کیا؟ کہتی ہے جو میری عزت اور آبرو کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کی ہے وہ تو میرا ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. انصاف تھا. بھائی کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ کہ نہیں. کہ لعنت تیری زندگی. ایسے دربار سے خالی آ گئی، ایسی جگہ سے خالی آ گئی. کہنے لگی ارادہ تو ہوا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں اور بھائی میرا جہنم میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے. اور اسی کو کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو. آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں. اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے. کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا. اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا. صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد
مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سوئے۔ کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا، اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں گزری، حضرت اسما کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بنا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی۔ حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آون دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتے۔ حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر، تمہیں اگر کوئی 6 مہینے میں 1 دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے ساری عمر یاد رکھتے ہو لوگ، فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا فروٹ دے گیا تھا، ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت 7 لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسما یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسی؟ عرض کیا کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ حضرت اسما کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا۔ جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا، آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا، فرمایا آؤ میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو۔ مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو۔ مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، اگر کرتا ہے یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہو۔ قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں، کتا کتے کو نہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا، جنت البقیع کے دروازے کے قریب 1 روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی، لپک کر آئے، ثابت روٹی دیکھ کر پیچھے کو ہٹ گئے، ٹکڑے کر کے لالا جب کھا، اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا۔ مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، جا کے دیکھو۔ ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے۔ اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے ہزاروں فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل۔ اللہ میاں نے راڈار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں، نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے، خدا نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں۔
हजारों फुट बुलंदी पे कील होती है, हील होती है, और वो कू 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 करके अपने बच्चों के लिए खतरे का अलार्म बजाती है। खबरदार, हवाई हमला हो गया, आ जाओ। कितने कुकड़ी के बच्चे मां के परों के सर के नीचे आ जाते हैं, बच जाते हैं। जो बाहर रह जाता है उसे उठा कर ले जाती है। जब खतरा टल जाता है फिर कू कू करके अमन का ऐलान करती है। फिर उसके बच्चे बाहर निकलकर दाना चुगना खाना पीना शुरू कर देते हैं। और लोगों, मुर्गी के बच्चे को अपनी मां के कू कू पे यकीन आ गया, तुझे नबी के इस 6,666 आयतों वाला कुरान लाया है, तेरा नबी, तुझे उस पर यकीन आया? कहा था कि मुर्गी के बच्चे को अपनी मां पे यकीन है, तुझे आज हुजूर के फरमान पे यकीन है। आज अगर रेडियो पे कोई खबर आ जाए, अगला भी आप लोग अंदर बाहर के सब मानते, और मैं अपने कन्ना नाल सुना, मैं खुद सुना, अखबार विच में आप पढ़ा, टीवी विच में आप दिखा। टीवी की खबर सही, रेडियो की खबर सही, अखबार की खबर सही, और इमामुल अंबिया की खबर सही नहीं। तेरे नबी ने जो रात दिन तेरे लिए दामन फैला फैला कर दुआएं मांगी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुझे उसके हुजूर के फरमान पर यकीन नहीं? हुजूर ने फरमाया किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशान ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को कत्ल ना करो, किसी का माल ना लूटो, झूठ ना बोलो, अपनी निगाह किसी पर गलत मत डालो, फिर तो ये तमाम चीजें सही आ जाएंगी। ये तुम्हारा मुल्तान शहर, हाफिज जमाल रोड यहां मौजूद है। बाद लोग दूर के भी होंगे, बाद लोग नजदीक के भी होंगे। हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो वसीयतनामा लिख दिया। हम तो वसीयतनामा लिखते हैं ना कि आधी जमीन फला लड़के की, आधी जमीन फला लड़के की, फलाना मकान फला कार फला फला, पहली बीवी का दूसरी बीवी का। मगर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वसीयतनामा मेरा नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी, किसी हाल में भी, किसी वजह से भी तहज्जुद की नमाज कदा कभी ना हुई हो। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके तमाम उम्र में कभी भी, किसी हाल में भी असर की दिगर की सुन्नत कदा न हुई हो। हाफिज जमाल का इंतकाल हो गया, तारीख मुल्तान में जाके पढ़ लो। सच्चाई का जमाना था, सुबह से लेकर ये वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाए? काजी मौजूद थे, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, मुहद्दिस मौजूद थे, ये तमाम लोग थे, मगर अपने अंदर ये शर्तें नहीं देखते थे, इसलिए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे ना बढ़ा। अगर आजकल कोई तुम लिख दोगे ना, ऐसा आदमी लंगोटा कस के आएगा जिसने कभी फर्ज भी नहीं पढ़े होंगे। कहेगा चलो अखबार में फोटो तो आएगा। वो सच्चाई का जमाना था, वो सच्चाई का दौर था, लोग सच्चे जिंदा रहते थे और सच्चाई पे मरा करते थे। ये असर का वक्त करीब हो गया, जनाजा लिए बैठे हैं मुल्तान शहर में। एक नौजवान आया और जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा, लोगों सफे बांधो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। और एक और बात बता दूं, उस जमाने में लोग नमाज जनाजा मुफ्त पढ़ाया करते थे, अब तो कीमत लगती है, हर चीज जो महंगी हो गई। अगले दिन मैंने मौलवियों से कहा था कि मीटिंग बुलाओ, ऐलान करो कि नमाज जनाजे के भी पैसे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब छोले की दाल के पैसे बढ़ सकते हैं, अगर फसल आलूओं के पैसे बढ़ सकते हैं, नमाज जनाजा के नहीं बढ़ सकते। अमीर आदमी मर जाए ना बड़ा तकड़ा, सारे मौलवी बिल बुलाए आ जाएंगे। टंगे वाला, रेड़ी वाला, गरीब मजारा काश्तकार मर जाए, बुलाने के लिए मौलवियों को आते हैं ना। हम खुद नमाज जनाजा पढ़ा, गरीब की नमाज जनाजा छोटी सी, अमीर की नमाज जनाजा लंबी। देखा जैसी रूह थी वैसे फरिश्ते बन गए, जैसे तुम थे वैसे हम हो गए। हवा सबको लगती है, हालात बिगड़ कर रह गए।
असर का वक्त करीब आया, एक नौजवान खड़ा होकर कहने लगा, लोगों सफे दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा, हजरत जी शर्तें बड़ी सख्त है। फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने होश संभाला सारी जिंदगी में मेरी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फरमाया, जब से मैंने होश संभाला असर की सुन्नतें मेरी एक दिन भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह वाले तो कौन है? फरमाने लगे, खैरपुर टांबा वाली का बाशिंदा हूँ, जात का कुम्हार हूँ, ख्वाजा खुदा बख्श मेरा नाम है। ये उसकी देन है। जब शहीदों ने कुरान छोड़ दिया, खुदा ने तुम्हारा से हिफाजत करा। पहाड़ों का रूहीला जब कुरान का दीवाना बना, खुदावंद आलम ने ख्वाजा सुलेमान तौसमी बना दिया। भागलपुर की रोही का बाशिंदा जब कुरान से यारी करता है, ख्वाजा गुलाम फरीद बना दिया। कुरान और नबी की हिफाजत करते हुए जब देखा, परवरदिगार आलम ने अतउल्लाह सा बुखारी बना दिया। जब शहीदों ने हीर लिखनी शुरू की, अल्लाह पाक ने फरमाया, अहमद अली और सिख के बेटे इधर आ, मुसलमान बन और बैठकर मेरे कुरान की तफसीर लिख। खुदा किसी का मोहताज नहीं, वो औरों से काम ले लेता है। जब हम काम करना छोड़ दें, अपने लिए कमाओगे, अपने लिए करोगे, अपने माँ बाप के लिए करोगे, अपने आबा और अजदाद के लिए नेकियां जो करोगे तो करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा इस्तिग़फ़ार काम देगा। कई लोग खतों में पूछा करते हैं, साथियों की जुबानी पूछा करते हैं कि जो हम जेल में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कोई वजीफा। मैं तुम सबको वजीफा बतलाऊं, खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सबसे बड़ा वजीफा है। जिसको तेरे नबी ने 23 बरस तक तिलावत किया, हज़रत अली ने सारी उम्र जिसकी तिलावत की, हुसैन ने जिसकी नेज़े की नोक पे खंजर की छाव में तिलावत की। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर ममलुकत ने कितनी कदरदानी की कि ये फरमा दिया कि जो कुरान मजीद जेल में पढ़ेगा उसको 6 महीने की माफी मिल जाएगी। यानी ये अजर तो दुनिया में है, आखिरत में खुदा जाने क्या मिलेगा। ये तो दुनिया का अजर है ना, आखिरत में तो हर चीज की कदर है। दूसरा वजीफा, दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई वजीफा नहीं, दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई वजीफा नहीं। एक मिसाल आपको बतलाऊं, पानी के बगैर आदमी तड़प के मर जाता है, मगर पानी की कीमत कोई नहीं। सोने को ना कोई खाता है ना कोई पीता है, और कीमत देख लो उसकी कितनी है। आम चीज जो होगी उसकी लोग कीमत नहीं जानते। दुरूद शरीफ इतना कीमती है, फरमाया जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला की 10 बार रहमत उस पे आती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको कब्र के अंदर कीड़े नहीं खाएंगे, जहन्नुम की आग नहीं जलाएगी। सहाबा किराम ने पूछा, कसरत का क्या मतलब है? फरमाया, जो 3 तस्बीह रात दिन में दुरूद शरीफ की पूरी करते हैं। ये जो उलट सुलट वजीफे बताते हैं ना लोग बेशुमार, अनपढ़ आदमी, बेनमाज लोग उल्टे सुलटे बताया करते हैं, फलाने का नाम लो, फलाने बुजुर्ग का नाम लो, और बुजुर्ग तो बड़ा खुदा का नाम ले लेकर, तू उस बुजुर्ग का नाम लेकर कहा जाएगा। कुरान पर, दूसरी पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में 7 किस्म के आदमी आए, अलग अलग उन्होंने अपनी हाजत पेश की। आपने फरमाया, सबके सब इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, सबके सब इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। लोग कहने लगे जी हाजतें अलग अलग थी और दवा एक ही बतला दी। फरमाया, गुनाह माफ होते हैं, जब गुनाह माफ हो जाएंगे जो मांगोगे वही मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये आपको वजीफा बता दिया, कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, दिल में किसी की तरफ से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, अदावत ना रखो। अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या लिखा?
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बहुत बड़ा मुसवद्दा था जिसमें हदीसें लिख रखी थी, मगर सिद्दीक अकबर को जब ये हदीस मालूम हुई, मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मकादहु मिनन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक लफ्ज भी मुझ पर झूठ बोला उसने जहन्नुम में अपना ठिकाना बना लिया। ये जो बेचारे थोड़े लिखे पढ़े लोग क्या करते हैं ना कि हुजूर ने यूं फरमाया, हदीस में यूं है, हदीस में यूं है, इससे बड़ा एहतियात करना चाहिए। जब तक सही इल्म ना हो आदमी को इस किस्म की बात से परहेज करना चाहिए ताकि हुजूर की इस वईद में दाखिल ना हो जाए। तो सिद्दीक अकबर को जब ये हदीस मालूम हुई तो उनको शुबा पड़ा कि कोई छोटा बड़ा लफ्ज आगे पीछे न हो रहा हो और कोई हदीस ऐसी ना हो जिसमें कोई शुबा बाकी रह जाए और मैं उसको आगे चलाऊं और क़यामत के दिन मुझ पर यह अज़ाब न आ जाए। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की अजमत रखते हुए, आपके कलाम की अजमत करते हुए उस हदीस के मुसवद्दे को जला दिया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी सामने थी और तमाम सहाबा किराम ने इस बात को पसंद फरमाया। यही हाल है। अब अगर कोई आदमी कुरान मजीद के वर्कों का अदब करता है और इस नीयत से, किताबों में मसला इख्तिलाफी मसला नहीं, इस नीयत से वो पाक जगह रखकर जला ले और उस सुवार उस राख को बिल्कुल महफूज जगह दबाए जहां पैर भी ना आए, ये सबसे अच्छा तरीका है अदब का और हिफाजत का। मसले की बात है। रहीम दूसरी पढ़ के दुआ मांगो सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन किराम, ये अभी बयान आपने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बयान था कि कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें हर चीज़ खोल खोल करके बयान करके बता दी है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत को सामने रख करके अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।